Hello everyone, welcome to Kanada Maths channel. In the video la Samachir Kalvi class 12 maths chapter 1 exercise 1.2 discuss பண்ண போறோம். Last video la section 1.3 நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். அதோட கண்டினியூஷனா நம்ம இன்னைக்கு இதை டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Exercise 1.2 question number 1, find the rank of the following matrices by minor method. So 5 problems கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 5 matricesலயும் minor method apply பண்ணி rank என்னன்னு determine பண்ணணும். So first one, A equal to 2 minus 4 minus 1 2, it's a 2 cross 2 matrix. இப்போ நமக்கு definition படி என்ன தெரியும்னாக்க rank of A less than or equal to minimum of m, n. இங்கே m, n ரெண்டுமே 2 தான். Okay, so இந்த value equal to 2. So rank of A வந்து less than or equal to 2 இருக்கும். So first minor of order 2 இதோட value என்னன்னு பார்க்கலாம். So this is nothing but determinant of 2 minus 4 minus 1 2. Okay, so இதோட value என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க 4 minus into minus plus, so minus 4. So this is equal to 0. So கண்டிப்பா rank of A வந்து strictly less than 2 தான் இருக்கும். So 1 தான் இருக்க முடியும். Okay, so இதோட minor என்ன எடுத்துட்டீங்க, of order 1 எடுத்துட்டாலும் 2 minus 4 minus 1 2 இது எல்லாமே non zeroவா இருக்கு. So this implies rank of the given matrix A equal to 1. Okay, so second matrix பொறுத்த வரைக்கும் இதோட order வந்து 3 cross 2. So rank of A will be less than or equal to minimum of 3, 2. So this is equal to 2. So rank of A வந்து less than or equal to 2 தான் இருக்கும். Okay, so நம்ம order 2 இருக்கிற minor ஏதாவது not equal to 0வா இருக்கான்றதை verify பண்ணலாம். Okay, so இப்போ இந்த minor minus 1 3 4 minus 7 இதோட வேல்யூவை evaluate பண்ணோம்னாக்க 7 minus 12 which is equal to minus 5. This is not equal to 0. Therefore rank of A வந்து equal to 2னு நமக்கு கிடைக்கும். ஏதாவது ஒரு minor order 2 not equal to 0வா இருந்தாலே நம்ம அதுதான் அதோட rankன்னு சொல்லலாம். Okay, problem number 3, third one, A வந்து ஒரு 2 cross 4 matrix. So rank of A is less than or equal to minimum of 2, 4 which is equal to 2. So rank of A வந்து less than or equal to 2வா தான் இருக்கும். So நம்ம order 2 இருக்கிற மாதிரி ஒரு minor not equal to 0வா இருக்கான்றதை verify பண்ணிக்கலாம். So நம்ம செக் பண்ணும்போது minus 1 0 minus 3 1. So இந்த minorோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க minus 1 not equal to 0வா கிடைக்குது. Therefore rank of A வந்து equal to 2னு நமக்கு கிடைக்குது. Okay, fourth one, இது வந்து ஒரு 3 cross 3 matrix. So rank of A வந்து less than or equal to 3ஆ இருக்கும். Okay, so first நம்ம minor of order 3 யோட value என்னன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். That is determinant of the given matrix. So இதோட value என்னன்னாக்க minus 1 into minus 4 plus 6 2 minus into minus plus 2 into by deleting first row and second column minus 2 plus 30, so plus 28. Next plus 3 into 2 minus 20, so minus 18. So this is equal to 2 plus 56 minus 54. So this is equal to 4. This is not equal to 0. So rank of the given matrix A வந்து equal to 3னு நமக்கு கிடைக்குது. Clear? Fifth one, so இந்த matrix ஓட order வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 3 cross 4. So rank of A வந்து less than or equal to minimum of 3, 4. So which is equal to 3. So இதிலிருந்து rank of A வந்து less than or equal to 3னு நம்ம conclude பண்றோம். So first வந்து minor of order 3 வந்து not equal to 0வா கிடைக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணலாம். So let us consider the minor 1 2 1 2 4 3 1 0 2. இதோட determinant value என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க 1 into 4 2s are 8 minus 0
minus 2 into இந்த ரோவையும் காலமையும் delete பண்ணிட்டோம்னாக்கா 4 minus 3 1 plus 1 into இந்த ரோவையும் காலமையும் delete பண்ணிட்டோம்னாக்கா 0 minus 4. So 8 minus 2 minus 4 equal to 2 which is not equal to 0. So நான் இந்த மைனர் எடுத்துட்டனால எனக்கு இது not equal to 0வா இருக்கு. இதே நீங்கள் வேறு மைனர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0 1 2 0 2 4 8 1 0 இந்த மைனர் எடுத்துட்டிங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட் வந்து 0வா தான் இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் நமக்கு ஒரு மைனராவது ஆர்டர் 3 நாட் ஈக்குவல் டு 0வா வந்ததுன்னா ரேங்க் வந்து 3ன்னு சொல்லிடலாம். இப்போ எனக்கு ஒரு மைனர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு. தேர்ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஈக்குவல் டு 3. ப்ராப்ளம் நம்பர் 2, ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிக்ஸஸ் பை ரோ ரெடக்ஷன் மெத்தட். ஸோ 3 மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரோ ரெடக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இதோட ரேங்க் என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ 3x4 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 1. இட்ஸ் அ நான் ஜீரோ என்ட்ரி. ஸோ நம்ம எந்த சேஞ்சும் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ R2வை வந்து R2 minus 2 times of R1. அதே மாதிரி R3 வந்து R3 minus 5 times of R1. ஸோ இது என்ன ஆகிடும் 0 0ன்னு ஆகிடும். ஸோ இங்கே வந்து R2 minus 2 R1ன்றதுனால minus 1 minus 2 minus 3. ஸோ இங்கே 3 minus 2 1 4 minus 6 minus 2. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி R3 minus 5 R1. ஸோ minus 1 minus 5 minus 6 7 minus 5 2 11 minus 15 minus 4. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து மைனஸ் 3. ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோவாகணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவை நான் எந்த சேஞ்சும் பண்ண போகிறதில்ல. செகண்ட் ரோவையும் எந்த சேஞ்சும் நான் பண்ண போகிறதில்ல. தேர்ட் ரோவை மட்டும் இந்த minus 6 நான் ஜீரோன்னு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். ஸோ R3 வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன்னாக்கா R3 minus 2 times of R2 0 0. ஸோ 2 minus 2 0 minus 4 plus 4 okay 0. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரோ ரெடக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஏன்னா லாஸ்ட் ரோ வந்து 0 ரோவாக இருக்குது. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பிவோட் எலிமெண்ட் 1, செகண்ட் பிவோட் எலிமெண்ட் வந்து -3. ஸோ இதுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்குது. அண்ட் செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற பிவோட் எலிமெண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ப்ரீவியஸ் ரோவில் இருக்கிற பிவோட் எலிமெண்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரோ ரெடக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது. இதோட ரேங்க்கை வந்து இப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இந்த ரோ ரெடக்ஷன் ஃபார்ம் இஸ் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ். ஸோ இங்கே நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2. தேர்ஃபோர் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 2. செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் அ 4x3 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுக்கும் நம்ம எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1. ஸோ இதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஸோ அதை அப்படியே நான் வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிவோட் எலிமெண்ட் 1, அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் ஜீரோவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ R2 is transformed to R2 minus 3 times of R1. Next R3 வந்து R3 minus R1. R4 வந்து R4 minus R1. ஸோ இது என்ன ஆகிடும் 0 0 0ன்னு ஆகிடும். clear? இப்போ ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ R2 minus 3 times of R1. ஸோ -1 minus 6 minus 7. 2 minus into minus plus 3. So 2 plus 3 is 5. Next R3 minus R1. So minus 2 minus 2 minus 4. 3 plus 1 4. Next R4 minus R1. So minus 1 minus 2 minus 3 1 plus 1 2. Okay. So இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு பிவோட் எலிமெண்ட் கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோவாக ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் பிவோட் எலிமெண்ட் -7க்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜீரோவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஆனால் இங்கே -7 -4 -3 இருக்கிறனால நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்ப்ளை பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா இந்த எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம 1ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
R3 is transformed to R3 into minus 1 by 4. அதே மாதிரி R4ஐயும் வந்து R4 into minus 1 by 3. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆயிடுனாக்கா 0 1 minus 1. அதே மாதிரி 0 1 இது minus 2 by 3 ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம minus 7க்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை 0ன்னு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ R3 is now transformed to R3 plus 1 by 7 times of R2. ஸோ R2வை 1 by 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இங்கே எனக்கு மைனஸ் 1 வரும். ஸோ இதோட ஆட் பண்ணும்போது 0 ஆகிடும். அதே மாதிரி தான் R4க்கும். ஸோ R4 is transformed to R4 plus 1 by 7 into R2. ஸோ இந்த ரெண்டு என்ட்ரிஸுமே எனக்கு 0 ஆகிடும். ஸோ இதே இங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது minus 1 plus 5 by 7. ஸோ minus 2 by 7. அதே மாதிரி இங்கே minus 2 by 3 plus 5 by 7 equal to 1 by 21. ஸோ இப்போ இந்த லாஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற லாஸ்ட் எலிமெண்ட் 1 by 21 நம்ம 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். அப்போ தான் தேர்ட் ரோவில் இருக்கிற அந்த பிவோட் எலிமெண்ட் கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட் 0 ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம 0வாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு 1ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 2 7 0 minus 7 5. ஸோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோவை வந்து நம்ம minus 7 by 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ R3 into minus 7 by 2. அதே மாதிரி R4ஐயும் நம்ம 21ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ 0 0 1 0 0 1ன்னு கிடைக்குது. இப்போது தேர்ட் ரோவையும் ஃபோர்த் ரோவையும் நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா R4 minus R3. ஸோ நமக்கு லாஸ்ட் ரோ வந்து 0ன்னு கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த ஃபார்ம் வந்து ரோ ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம். ஸோ இதில் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3. therefore rank of the given matrix A is equal to 3. ஸோ தேர்ட் ப்ராப்ளம், இது வந்து ஒரு 3x4 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுலேயும் நம்ம எலிமெண்ட்ரி ரோ ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ணி ரேங்க் டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 3ன்னு இருக்குது. ஸோ நமக்கு அது 1ன்னு இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னாக்கா லாஸ்ட் ரோவில் வந்து ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் minus 1ன்னு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் ரோவை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரியான -1க்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு 0ன்னு வரணும். ஸோ நான் இந்த 2வையும் 3யும் 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஸோ R2 is transformed to R2 plus 2 times of R1. ஸோ -2 plus 2 will become 0. அதே மாதிரி R3 வந்து R3 plus 3R1. ஸோ -3 plus 3 will become 0. ஸோ ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸையும் நம்ம அதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்க போகிறோம். ஸோ செகண்ட் ரோ will become 0 minus 1 7 0. தேர்ட் ரோ வந்து 0 minus 2 14 minus 4. இப்போ செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரியான -1 நம்ம அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் 0 ஆக்கணும். ஸோ -2 வந்து 0 ஆக்கணும். ஸோ R3 is transformed to R3 minus 2 R2. ஸோ எனக்கு இந்த என்ட்ரி வந்து 0 ஆகிடுது. ஸோ ரிமைனிங் என்ட்ரிஸ் என்ன ஆகுதுனாக்கா 0 minus 4. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம் வந்து ரோ ரெடியூஸ்டு ஃபார்மில் இருக்குது. இதில் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ என்ட்ரிஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3. therefore rank of this matrix A is 3. Problem number 3. Find the inverse of each of the following by Gauss-Jordan method. ஸோ Gauss-Jordan மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்க இந்த 3 மேட்ரிக்ஸஸோட இன்வர்ஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிவன் மேட்ரிக்ஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இல்லையான்றதை வெரிஃபை பண்ணணும். ஸோ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் Gauss-Jordan மெத்தட் அப்ளை பண்ணி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A equal to -4 plus 5 equal to 1 which is not equal to 0. therefore A is a நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். இப்போ அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி வந்து 2ன்னு இருக்குது. ஸோ அதை நான் வந்து 1ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பட் செகண்ட் ரோலையும் வந்து எனக்கு 1ன்னு இல்லை. இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை நான் 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ R1 is transformed to R1 into 1 by 2. that is 1 minus 1 by 2 1 by 2 0. செகண்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து
இந்த பிவோட் எலிமெண்ட் கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்டை நான் ஜீரோன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஜீரோ அப்படின்னு கொண்டு வரதுக்காக R2 is transformed to R2 minus 5R1. ஸோ 5 minus 5 will become 0. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா -2 plus 5/2 will become 1/2. அதே மாதிரி 0 minus 5/2 then 1 minus 0 is 1. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எலிமெண்ட் 1/2 நான் 1 சேஞ்ச் பண்ணேன். ஸோ R2 is transformed as R2 into 2. ஸோ 0 1 minus 5 2 ஆகுது. இப்போ இந்த ரிமைனிங் -1/2 மட்டும் 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ நான் இதை எப்படி 0 ஆக்கலாம்? R1 is transformed to R1 plus R2/2. ஸோ 1 0 0 1 ஆகிடும். இங்கே வந்து R1 plus R2/2. ஸோ 1/2 minus 5/2 that is -2. 0 plus 2/2 that is 1. Okay. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு தேவையான A இன்வெர்ஸ். இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்ச மேட்ரிக்ஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லைன்றதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ கிவன் மேட்ரிக்ஸ் ஏவோட நம்ம அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கணும். ஸோ வாட் வி ஹவ் டிட்டர்மைன்ட் இஸ் கரெக்ட். செகண்ட் ஒன், இது வந்து ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுக்கும் நம்ம வந்து அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம். ஸோ இந்த அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதியிருக்கோம். இப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் வந்து 1ன்னு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம எலிமெண்டரி ரோ ஆப்ரேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ செகண்ட் ரோ இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் அஸ் R2 minus R1. ஸோ இது வந்து 0 ஆகிடும். அதே மாதிரி R3 வந்து R3 minus 6R1 அப்படின்னு பெர்ஃபார்ம் பண்ண மூலிமா ஸோ இது 6 minus 6 will become 0. ஸோ ரிமைனிங் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ R2 minus R1ல 0 minus into minus plus 1. ஸோ -1 0. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே -1. ஸோ இங்கே வந்து 1 minus 0 1 0. நெக்ஸ்ட் R3 minus 6R1. ஸோ -2 minus into minus plus 6. ஸோ plus 4. ஸோ -3 0. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 0 minus 6 minus 6 0 1 0. ஸோ 1. ஓகே. ஸோ இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ என்ட்ரி 1க்கு கீழே இருக்கிற எலிமெண்ட்டும் 4 0ன்னு வரணும். ஆனால் நமக்கு 4ன்னு இருக்குது. ஸோ R3 is transformed to R3 minus 4 R2. ஸோ this will become 0. ஸோ -3 minus into minus plus 4. ஸோ plus 1. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா -6 plus 4 -2 0 minus 4 minus 4 1 minus 0 is 1. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே எல்லாமே diagonal entries 1 வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ இந்த -1 நம்ம 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு R2 is transformed to R2 plus R3. ஸோ 0 1 0 ஆகிடும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1 -2 -3 1 minus 4 minus 3 0 1 1. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிமைனிங் எலிமெண்ட் -1 மட்டும் 0 ஆகணும். ஸோ அதுக்கு R1 is transformed to R1 plus R2. ஸோ 1 0 0 ஆகிடும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 minus 3 minus 2 0 minus 3 minus 3 0 plus 1 1. ஸோ நமக்கு தேவையான A இன்வர்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ஸோ இதே மாதிரி தேர்ட் மேட்ரிக்ஸ் இதுவும் வந்து ஒரு 3x3 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இதுக்கும் நம்ம அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் எழுதிட்டோம். அண்ட் ஸோ இப்போ எலிமெண்டரி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட் வந்து 1ன்னு இருக்கிறனால நம்ம எந்த சேஞ்சும் பண்ண போகிறதில்ல ஃபஸ்ட் ரோவில். அதுக்கு கீழே இருக்கிற ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் நம்ம 0 ஆக்குறோம். ஸோ R2 is transformed to R2 minus 2 R1. அதே மாதிரி R3 வந்து R3 minus R1ன்னு எழுதுகிறோம். ஸோ 0 0ன்னு ஆகிடுது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 minus 4 1 3 minus 6 minus 3 0 minus 2 minus 1 0 minus 2 minus 2 1 இங்கே 0. நெக்ஸ்ட் R3 minus R1 0 minus 2 8 minus 3 5 0 minus 1 minus 1 0 1 minus 0 1. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ரோவில் இருக்கிற பிவோட் எலிமெண்ட் கீழே இருக்கிற இந்த -2வையும் 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ 0 0 minus 1. இது எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம்னா R3 is transformed to R3 plus 2 R2. ஸோ என்ன ஆகிடும் இங்கே 0ன்னு ஆகிடும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5 minus 6 minus 1 minus 1 minus 4 minus 5 0 plus 2 plus 2 1. ஸோ இப்போ வந்து இந்த எலிமெண்ட் -3யும் இந்த எலிமெண்ட் 3யும் நம்ம 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு
R1 is transformed to R1 plus 3 times of R3. அதே மாதிரி R2 is transformed to R2 minus 3 times of R3. ஸோ இதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு 1 2 0 0 1 0 0 0 மைனஸ் 1 வரும். அதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் இந்த மேட்ரிக்ஸ்லேயும் சேஞ்ச் இருக்குது. இப்போ நமக்கு ஃபைனலாக இந்த 2வை வந்து 0ன்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ R1 மைனஸ் 2 டைம்ஸ் ஆஃப் R2ன்னு பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. ஸோ இதில் லாஸ்ட் ரோவில் மட்டும் -1 இருக்குது. ஸோ என்டையராக அந்த ரோவை -1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ நமக்கு தேவையான A இன்வர்ஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் கரெக்டாக இல்லையான்றதை நம்ம ஏவோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் 3 கிடைக்கணும். செக்ஷன் 1.4 நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் த வீடியோ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல். தேங்க்யூ.